السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. پروگرام نیا دن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دعاؤں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فراز احمد اور میرے ساتھ ہیں مہک اسلام. تو نیا دن مبارک، ایک نیا موقع بھی مبارک. اب نیا موقع جو جن کو میں نے کہا ہے انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس کے لیے ہے یہ موقع. یہ وہ والا موقع نہیں ہے میچ والا، یہ ایک اور موقع ہے. خیر، تمام وہ سیاسی رہنما جو کہ ادھر ادھر جو ہے وہ اب جانا شروع ہو گئے، ان کے لیے یہ نیا موقع ہے جو آج ہم آپ کو بات بتائیں گے، اس سے آپ کو اس چیز کا بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے گا. تو امید کرتے ہیں کہ دن آپ کا بڑا اچھا گزرے اور بڑی اچھی اچھی باتیں، بڑی اچھی اچھی خبریں، بہت اہم خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. سب سے پہلے آج ہم جس میدان کا رخ کریں گے وہ ہے سیاسی میدان. کھیل کے میدان کی بھی بات کریں گے لیکن بعد میں. اہم ترین قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے. قانون سازی کرانے کے لیے حکومت اور روکنے کے لیے اپوزیشن کی بھرپور پھرتیاں جاری ہیں. اپوزیشن نے تو طے کر لیا کہ حکومت کو نیب ترمیمی آرڈیننس اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جیسے قانون سازی سے ہر حال میں روکا جائے گا، دور رکھا جائے گا. جبکہ دوسری جانب لوٹا کریسی روکنے سے متعلق نون لیگ کے پرائیویٹ ممبر بل پر رائے شماری ہوئی، جس میں اپوزیشن نے 104 کے مقابلے میں 117 ووٹ سے میدان مار لیا. اب شہباز شریف صاحب، جنہیں اپوزیشن لیڈر کہا جاتا ہے، انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران سے ملاقات کر کے انہیں اشعاعیہ دیا ہے. جبکہ وزیر اعظم نے پارٹی اور اتحادی اراکین پارلیمان کو آج زہرانے پر بلا لیا. یعنی دونوں جگہوں پر کھانے چلیں گے. دیکھتے ہیں دونوں طرف سے رابطے ہو رہے ہیں، ایک دل کس کا جیتا جاتا ہے. اپنے اپنے لوگوں کو گیدر کیا جا رہا ہے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. ظاہر ہے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کے نام پر تمام جماعتیں اکٹھی تو ہیں لیکن آپس میں بہت ساری ایسی بھی باتیں ہیں جن پر ان کے اختلافات ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے آج شہباز شریف نے تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو طلب کیا ہے، ان کو اشعاعیے پر بلایا ہے. اہم گفتگو کی جائے گی. اور دوسری جانب لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ارکان کو حمایت میں لینے کے لیے حکومت کی جانب سے فون کالز آ رہی ہیں. یعنی حکومتی جماعت کے جو رہنما ہیں وہ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ. موقع اب پتہ چلا فون کالز والا موقع تھا. تو حکومت جو ہے وہ اب تیاری کری، اپوزیشن بھی تیاری کری. ویسے حکومت تو بہت ساری تیاریاں کر رہی ہے، یعنی عوام پر ایک دفعہ پھر سے بجلی گرانے کی تیاری ہو رہی ہے. مہنگائی میں جو بجلی ہے نا، یہ دوسری والی بجلی ہے. ہاں، یہ دوسری والی بجلی یہ اس والی بجلی میں تھوڑی سی اچھی خبر ہے ہمارے لیے. وہ یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جن علاقوں میں بجلی نہیں ہوتی وہاں پر سولر پینل لگائے جاتے ہیں. اور آج کل ایسا ہے کہ جہاں پر بجلی ہے، لوڈ شیڈنگ سے مارے جو لوگ ہیں وہ سولر پینل لگا رہے ہیں. ایک خبر پچھلے دنوں یہ آئی تھی کہ جو سولر پینلز ہیں ان کو رجسٹرڈ کروایا جائے گا، باقاعدہ طور پر ٹیکسیشن ہوگی. اور یہ تمام تر جو ہے معاملات ان کو رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ نے ایک اینول فیس ہے جو کہ دینی ہوگی. اب اس چیز سے جان چھوٹ جائے گی. چلے جی، مہنگائی میں پستے عوام کو بجلی نے جھٹکا لگا دیا ہے. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں ایک ماہ کے لیے ₹2.52 فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے. 30 روز کے دوران بجلی ₹5.59 فی یونٹ مہنگی ہو چکی ہے. نومبر کے بلز میں صارفین سے 50 ارب اضافی لیے جائیں گے. یعنی پیسہ عوام کی جیبوں سے ہی جاتا ہے، بوجھ عوام پہ ہی پڑتا ہے. لیکن کے الیکٹرک صارفین پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا. پورے کراچی نے اب لیا ہے سکون کا سانس. اچھا، اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بات بتائی یہ سولر پینلز کے حوالے سے، تو حکومت نے یہ آسانی کی ہے. بجلی کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں لیکن حکومت کی جانب سے اب یہ آسانی کی گئی ہے کہ سولر انرجی اور ہوا سے یعنی ونڈ انرجی سے پیدا ہونے والی جو تمام تر بجلی ہے، یہ تو تمام تر سلسلہ ہے، اس کی بڑی رکاوٹ کو دور کیا گیا ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ جو سولر پینلز ہیں اور ونڈ ایئر سے جو بجلی بنانے والے پینلز ہیں اب یہ لائسنس سے مستثنا ہوں گے. ان کا لائسنس بنوانا نہیں پڑے گا. یہ بڑی اچھی خبر ہے. اور پاور ڈویژن کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ 25 کلو واٹ تک کی جو بجلی ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے کسی قسم کے لائسنس کی اب ضرورت نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پالیسی میں جو تبدیلی ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو اور وہ لوگ جو کہ پینلز لگائیں، وہ لوگ جو کہ اس طرح کے پلانٹس لگائیں، وہ بنا کر کے پھر حکومت کو یعنی کہ الیکٹرک کو یہ بجلی سیل بھی کر سکتے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ذرا کووڈ-19 کی ہم بات کر لیتے ہیں. کرونا کی بات ہو رہی ہے اور مزید جو ہے 8 جانیں چلی گئی ہیں. 24 گھنٹوں کی اگر میں بات کروں تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 554 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. این سی او سی کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 1.2% رہی. جبکہ دوسری جانب ایک اور چیز ہے جس کے وار بہت تیز ہے، وہ ہے ڈینگی. ایک چھوٹے سے مچھر نے بہت بڑے پیمانے پر تباہی
तबाही मचाई हुई है। डेंगू की सूरत हाल पर इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है वो हम प्रोग्राम में आगे चल के तफसीली बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे मुख्तलिफ शहरों से और हम आपको बताएंगे कि आया पंजाब जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर है, आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, अब जरा मुबारकबाद देने का वक्त आ गया है नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को, जो कि शादी के बंधन में बंध गई और बड़ी सादगी से शादी। और उनका ड्रेस कलर माशाल्लाह इतना प्यारा, वो इतनी प्यारी लग रही थी और सबको वैसे सबको हैरानगी हुई ना, जैसे वो बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ती है एकदम। और ये अचानक था ना, कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, अचानक से तस्वीरें देखी। कल मैंने भी तस्वीरें देखी तो मैंने बोला ये मलाला यूसुफजई हैं। फिर पता चला कि जी जनाब मलाला का निकाह हो गया है और बड़े हैंडसम नौजवान है उनके शौहर। ये निकाह बर्मिंघम में हुआ है जिसमें सिर्फ उनके घर वाले शरीक हुए, कोई ढोल धमाका नहीं हुआ, कोई बड़ी तकरीब नहीं, बहुत सादगी के साथ, बड़े तरीके के साथ। और बड़ा एक ट्रेंड उन्होंने सेट किया जो कि हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा शादी जो है स्पेशली निकाह का अहम हिस्सा होता है पूरी शादी का, उसको बड़ा ही जो है वो सादा रखा जाए। और मलाला ने उस चीज़ की एग्जाम्पल भी सेट की। वैसे मलाला हमारी रोल मॉडल हैं बहुत जगहों पर। हमने देखा कि उन्होंने हमारी ख़वातीन के लिए जब गुफ्तगू की कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर तो बड़ी मौसर अंदाज में की और ये भी एक उन्होंने मिसाल कायम की। सो मलाला एक ट्रेंड सेट करती जा रही हैं और अल्लाह करे कि उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी हो, माशाल्लाह पुरसुकून गुजरे। और अगर उनके हम शौहर की बात करें, बड़े हैंडसम हैं और पीसीबी में जनरल मैनेजर भी हैं। सोशल मीडिया पर सार्फिन उन्हें नई ज़िंदगी की दुआएं दे रहे हैं और नई ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। जैसा कि हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से मलाला को बहुत बहुत मुबारक हो। आगे का पूरा उनका सफ़र ज़िंदगी का जो है इस तरह हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के हाथों में हाथ थामते हुए गुजरे। नोक झोंक जो है वो तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन वही मोहब्बत जो है वो नोक झोंक का नतीजा भी है और जो नोक झोंक है वो मोहब्बत का हमारी दुआएं उनके साथ मौजूद हैं। और इन्हीं दुआओं के साथ अब हम शो को बाकायदा स्टार्ट कर रहे हैं। तमाम टॉप स्टोरीज हम जान चुके हैं और हम बात करेंगे उस छोटे से मच्छर की जिसने बहुत ज्यादा तबाही फैला दी है। हम बात कर रहे हैं डेंगू की, क्योंकि डेंगू ने स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है हर शहर को। हर तरफ लोग डेंगू का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। लाहौर में डेंगू से मज़ीद 5 मरीज़ दम तोड़ गए हैं। गुज़श्ता रोज़ 24 घंटे में 333 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के मज़ीद 45 और रावलपिंडी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 59 शहरी डेंगू मच्छर का शिकार। बिल्कुल। और पंजाब भर में ओवरऑल अगर हलाकतों की बात करें तो मजमूई ये तादाद 75 तक पहुंच चुकी है और मजमूई जो केसेस हैं डेंगू के ये 20,000 से भी अब तजावुज़ कर चुके हैं। दूसरी जानिब KPK में भी डेंगू के मजीद 136 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 8,393 तक पहुंच चुकी है। आज जो करंट सूरत हाल है वो क्या है, गुज़श्ता 24 घंटे में कितने अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं, कितने सेहतयाब हुए हैं, इसी बारे में तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर और पेशावर से अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पहले हम लाहौर का रुख कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर लाहौर और फिर हम लाहौर को कंसीडर भी कर रहे हैं ना कि किस तरह से सूबाई दारुल हुकूमत है। इक़दामात यहाँ पर हमने देखा कि जब 2011, 12, 13 में डेंगू के वार थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इस दफा वो हमें चीजें नजर नहीं आ रही। तो दानियाल जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियाल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यकीनन अगर डेंगू के हवाले से हम बात करेंगे तो मॉर्निंग अच्छी नहीं है क्योंकि ये एक छोटा सा मच्छर जिसने बड़े पैमाने पर लाहौर में तबाही फैलाई हुई है। प्लीज जरा एरिया वाइज मुझे बताएगा कि DHA, गुलबर्ग, गुलशन रावी, समनाबाद, अगर इन इलाकों की मैं बात करूं तो वहां पर क्या सूरत हाल और स्पेशली लाहौर के अस्पताल, क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा है कि गवर्नमेंट अस्पतालों की सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन लाहौर के जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर भी अब तो पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे और कहा जा रहा है कि अगर आपने ड्रिप लगानी है तो आपको कुर्सी में बिठा देते हैं। बिल्कुल महक, ऐसे ही है। मॉर्निंग कोई खासी गुड है नहीं क्योंकि लाहौर के जो अस्पताल हैं उनमें मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती जा रही है। केसेस की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई भी शख्स जो है वो हमें लाहौर में नज़र नहीं आता जिसके किसी जानने वाले को डेंगू हुआ ना हो, यानी कि केसेस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। रिपोर्टेड केसेस जो हैं जो कि लोग लैब्स में जाके टेस्ट करवाते हैं या किसी गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी में जाके टेस्ट करवाते हैं, वो रिपोर्टेड केसेस में शामिल होते हैं। खौफनाक बात यह है कि 14,000 से ज़्यादा केसेस जो है वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं लाहौर के अंदर। 19,000 से ज़्यादा तादाद जो है वो हो गई है पंजाब के अंदर, और अमवात की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा लाहौर में है क्योंकि लाहौर से ही सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं।
اس کی ایک جو بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ لاروا وقت پہ اگر تلف کیا جاتا، تمام تر سرویلنس کی جاتی، تو شاید سچویشن یہ نہ ہوتی، لیکن اب بھی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے گھر پہ، آپ لوگوں کی ورک پلیس کے اوپر کوئی ڈینگی سرویلنس کی ٹیم آئی ہے، تو 80% سے زیادہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک نہ تو ان کے گھر پہ کوئی پوچھنے آیا ہے کہ کیا یہاں پہ کوئی لاروا تلف کیا گیا ہے، یا ان کے گھر پہ کوئی چیک کرنے آیا ہو، یا کوئی ایسی ٹیم آئی ہو جس میں کوئی انٹمالوجسٹ شامل ہو جو کہ بتانے آئے ہوں کہ کس طرح سے ڈینگی سے بچا جا سکتا ہے، کون سا وقت ہے جب مچھر آپ کو جو ہے وہ زیادہ آ کر آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، آپ کو آ کر جو ہے وہ بیمار کر سکتا ہے۔ تو ایسی سچویشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ وہی علاقے جو کہ آلریڈی پہلے زیادہ متاثر تھے، جن کے اندر شامل ڈیفنس کا علاقہ ہے، کینٹ کا شامل علاقہ ہے، وہ دوسرے نمبر پر چلا گیا، جس کے بعد اقبال ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن کے جو علاقے ہیں وہ پہلے نمبر پر آ گئے۔ گلبرگ کا علاقہ بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے اس ٹائم متاثر جس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سمن آباد ہے، اور یہ جو قریبی علاقے ہیں، چونکہ ایک خاص ریڈیس ہے جس کے اندر ٹریول کرتا ہے مچھر، تو اقبال ٹاؤن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرویلنس اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اقبال ٹاؤن کے تمام تر جو قریبی علاقے ہیں، جن میں مال ٹاؤن ہے، جوہر ٹاؤن شامل ہے، وہاں سے بہت سارے مریض جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے میں سرویلنس اس طرح سے بہت کم تھی، جس کی وجہ یہ ہے کہ گلبرگ ہے، کینٹ ہے، اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہونے میں شامل ہے۔ اسپتالوں کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سرکاری اسپتال ہیں، جن میں میو اسپتال شامل ہے، سروسز اسپتال ہے، جناح اسپتال ہے، ان میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ آ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایکسپو کا جو فیلڈ اسپتال ہے، وہاں بھی ہم جب جاتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر ہمیں قطاریں نظر آتی ہیں کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں، اور لوگ آ کر جو ہے وہ چونکہ تشویشناک حالت میں کئی لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ تیز بخار کے ساتھ آتے ہیں، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ رش ہے، لوگ بہت زیادہ سسپیکٹڈ، اور یہ رش دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دانیال، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے لاہور کو بریف کیا، لاہور کے علاقوں کو اور وہاں کی سچویشن کو بریف کیا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، پشاور سے ذرا جان لیتے ہیں اپنے نمائندے، ہمارے ساتھ عبد الرحمان پشاور سے موجود ہیں۔ رحمان، یہ بتائے گا کہ پشاور میں سچویشن کیا ہے؟ 24 گھنٹے کے دوران کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ انتظامیہ کتنی ایکٹیو ہے اور لوگ خود کتنی احتیاط کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ جی بالکل، پشاور جو ہے وہ بھی اس وقت ڈینگی کے اس مچھر کے وار سے متاثر ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 171 افراد جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں، ان میں تصدیق ہوئی ہے۔ اور اس طرح پشاور میں جو اب تک اس سیزن میں 4198 افراد جو ہے اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت بھی اسپتالوں میں جو زیر علاج افراد ہیں وہ 54 ہیں۔ جب اچھی بات یہ ہے کہ جتنے اموات لاہور میں ہیں اس حساب سے یہاں پر کم لوگ جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں۔ پشاور میں اب تک صرف 2 افراد ہوئے، لیکن جو متاثرین ہیں ان کی تعداد 4000 سے بڑھ چکی ہے، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جہاں تک حفاظتی اقدامات کی ہے، جہاں نگرانی کی ہے، اگر بر وقت نگرانی کی جاتی تو اتنے زیادہ افراد متاثر نہیں ہوتے۔ جو پشاور کا مضافاتی علاقہ ہے جو کہ خیبر ایجنسی سے متصل ہے، جس میں شیخان ہے، باڑہ ہے، سنگوسر بند ہے، اس کے بعد دیا بادر ہے، پھر اچینی ہے، پھر اسی طرح اس سے ملحقہ علاقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہے، جبکہ شہر کے اندر جو ہے تہکال 1 تہکال 2 وہ زیادہ متاثر ہے۔ اگرچہ حکومت اب اقدامات کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ ہر ہفتے جو ہے اس حوالے سے خصوصی میٹنگ کر رہی ہے، اور یہاں پر ٹیمیں بھی بڑھا دی گئی ہیں سرویلنس کی، جو کہ انٹمالوجسٹ بھی بھرتی کیے گئے ہیں، لیکن وہ کافی اس تاخیر ہوئی ہے۔ اگر بر وقت یہ اقدامات ہوتے تو اتنے لوگ متاثر نہ ہوتے، لیکن اب بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اموات نہیں ہو رہی، جبکہ خیبر پختونخوا کے جو دیگر صورتحال ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے، خصوصاً پشاور سے متصل نوشہرہ، اسی طرح جو ہری پور ہے، صفابی ہے، مردان ہے، وہاں بھی کیسز جو ہے 400 سے بڑھ چکے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں اب تک 9 افراد جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے ڈینگی کے حوالے سے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ جی ٹھیک ہے، عبد الرحمان ہمیں
पेशावर से और दानियल उमर हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। और जैसा कि कहा भी जा रहा है कि और ये गफलत की वजह जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि केसेस में मजीद इजाफा होता जा रहा है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं कि डेंगू से मुतासर लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उस सिचुएशन को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि वक्त आ गया है कि ख़ास तौर पर हम डेंगू की वैक्सीन तैयार करें, क्योंकि हर साल केसेस में मज़ीद इजाफा होता है और फिर जब कोविड का और डेंगू का इकट्ठे सामना हो तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है कि अच्छा अब वैक्सीन तैयार करनी और मच्छरों के असर को ज़ाइल करना है। बहुत शुक्रिया जी नया दिन में मुझे अपॉर्चुनिटी दोबारा देने की। देखें, डेंगू की ऑलरेडी वैक्सीन्स मौजूद हैं दुनिया में और तैयार हैं और लग भी रही हैं, और हम भी, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज भी बहुत जल्द इस पर ट्रायल शुरू करेगी। डेंगू में समझने वाली चीज़ है, ये कम से कम 4 अक़साम की वायरसेस हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4 और एक 5वीं भी है जिसको हम कहते हैं नॉन क्लासिफाइबल। तो वैक्सीन्स उस वक़्त ज़्यादा मौसर होती हैं जब आपका मुकाबला एक वायरस से हो या एक किसी ऑर्गेनिज़म से हो। यहाँ पे क्योंकि 5 अक़साम की वायरसेस हैं तो उनके अगेंस्ट एक वैक्सीन तैयार होना या उसका मौसर होना इतना कोई मुमकिनात में से नहीं है। डेंगू में बहुत सारी थाईलैंड ने वैक्सीन तैयार की, सिंगापुर में हुई और सनोफी ने की। अभी जो इस वक्त ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है वो टेकीडा, वो जो जापानीज़ कंपनी है उसकी हो रही है, जिसके हम भी इंशाल्लाह जल्द ट्रायल शुरू करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डेंगू में वैक्सीन्स में चैलेंज हमें रहेगा, क्योंकि डेंगू अगर आपको एक किस्म की वायरस से होता है तो आपको वैसे ही सारी लाइफ के लिए इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन बाकी जो अक़साम हैं उससे आपको इम्यूनिटी नहीं मिलती, उनसे आपको फिर भी हो सकता है। इसलिए मेरा ख़्याल है डेंगू में जो इस वक्त सबसे अहमियत का जो कदम हो सकता है हमें लेना चाहिए, वो हमें सोर्स रिडक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन से होता है, वायरस से, और डेंगू का लफ्ज़ी मायना भी जिस्म का टूटना फूटना है, हड्डियों का टूटना, ये ग्रीक वर्ड है। डेंगू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं बतौर मुसलमान की सफाई निस्फ़ ईमान है, वो हमारी ज़िंदगियों में अगर आ जाए तो डेंगू में बहुत हद तक कमी हो सकती है। अदरवाइज़ ये वैक्सीन्स जो हैं आएंगी ज़रूर, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं हमें रखनी चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइएगा जावेद साहब कि जैसे कि आपने बताया कि वैक्सीन के हवाले से कंसीडरेशन हो रही हैं, ट्रायल्स की तरफ हम इंशाल्लाह जाने वाले हैं, ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं डेली मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ रही है, रोज़ाना डेंगू से अमवात हो रही हैं। रोकथाम के हवाले से जो इक़दामात इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं ये इत्मीनान बख्श हैं? देखें, सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगी कि डेंगू किसी को लगे ही नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि 129 ममालिक में है और ख़ित्ते के ममालिक में भी है, बाकी बाहर के ममालिक में भी, ब्राज़ील में भी है बहुत ज़्यादा। और अल्लाह करे कि ऐसा हो कि डेंगू ना हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारी लाइफ टाइम में ये एरेडिकेट होने वाली बीमारी है, क्योंकि कोई भी मुल्क इसको किसी तरीके से भी, इवन सिंगापुर जो कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शरीक करते हैं, वो भी इसको एरेडिकेट नहीं कर सका। डेफिनेटली इसमें कमी कर सके हैं हम अपने बिहेवियर चेंज की वजह से। तो इसमें जो दूसरी बेहतरीन चीज़ ये हो सकती है कि अगर डेंगू किसी को हो तो उसकी जान नहीं जाए, ये डेफिनेटली इसमें मुमकिन है। कोरोना नहीं है, ये डेंगू है। डेंगू में हम एज ए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो भी मरीज़ आपके पास डेंगू के साथ आता है, ख़ासकर अगर वो जल्दी आ जाता है, जब उसके जिगर, गुर्दे, फेफड़े, दिमाग या हार्ट का डैमेज ना हुआ हो, यानी कि जल्दी तशखीस हो जाए, बर वक्त तशखीस हो जाए, बर वक्त वो आपके पास आ जाए, चाहे वो स्ट्रेचर पे आए, चाहे वो व्हील चेयर पे आए, उसको पैदल जाना चाहिए। कभी भी उसको ज़िंदा या मुर्दा
वापस स्ट्रेचर पे नहीं जाना, बेशक। इसलिए कि डेंगू की बरवक्त तशखीस के बाद अगर उसकी मॉनिटरिंग सही की जाए, और ख़ासकर बीच में कुछ लोगों में 5 से 10% में ऐसा वक्त आता है जब उनके खून की नालियों के अंदर जो सेल्स होते हैं, जिनको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, जो टाइलों की तरह होते हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं और 48 घंटे के लिए श्रिंक होते हैं। उसका असर ये होता है कि जो पानी आपके और मेरे खून में है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, वो रिसना शुरू हो जाता है, नालियों के बाहर चला जाता है, नाली के अंदर खून गाढ़ा हो जाता है। अच्छा। जब गाढ़ा होता है तो वो सर्कुलेट नहीं कर पाता, तो ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। ऐसी कैफियत में मरीज़ को ड्रिप नहीं लगानी, उसको पानी कम देना है, क्योंकि वो जो पानी बाहर गया वो जिस्म से बाहर नहीं गया, नालियों से बाहर गया। 48 घंटे बाद ये सेल्स अपनी जगह पे वापस चले जाते हैं। उस वक़्त पानी रीअब्जॉर्ब होगा, और अगर ड्रिपें लगी हैं तो वो फेफड़ों को बहुत डैमेज होगा, और फिर आपको वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी शरह अमवात बढ़ जाएगी। इसलिए एज ए डॉक्टर अगर मैं यही लोगों से कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि इस मौसम में आपको बुखार है, जिस्म टूट रहा है, सर में शदीद दर्द है, कै की कैफियत है, तो खुदारा टोटकों पे नहीं बिलीव करें, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट कराएं, और जब तक आपको बुखार है आप महफूज हैं। बुखार में कभी भी डेंगू के कोई मरीज़ को नुकसान नहीं होता। बुखार आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जिस दिन आपका बुखार उतरेगा उस दिन आपका क्रिटिकल टाइम शुरू बड़ी होता है। इंपॉर्टेंट बात बताई। उसी में बुखार के बाद आपकी प्लेटलेट्स गिरती हैं और खून गाढ़ा होता है। और ज़्यादा अहमियत का हामिल जो टेस्ट है वो हेमेटोक्रिट है, खून के गाढ़ेपन का जो रिफ्लेक्शन है। अगर वो 20% से बढ़ जाता है तो हम समझते हैं कि इस मरीज़ को ICU में या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में इसका इलाज होना चाहिए। और अगर उस कैफियत में भी आ जाता है, अभी उसका कोई ऑर्गन नहीं, कोई फेफड़ा या गुर्दा या ये डैमेज नहीं हुआ, तो वो भी हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो इंशाल्लाह वो मरीज़ चल के अपनी फैमिली में जाएगा वापस। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से चीज़ें बता रहे हैं, यकीनन हर एक को एहतियात बरतनी ज़रूरी भी है और ये जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे ही बुखार उतरता है डेंजर जोन तब शुरू होता है। अच्छा, हर साल हमें इस चीज़ का सामना रहता है, हर साल ये मच्छर तबाही फैलाता है। अगर मैं हुकूमत वक्त के हवाले से बात करूँ तो मौजूदा हुकूमत, चाहे सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत, पहले से इकदाम क्यों नहीं करती? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको ये बता दूं कि डेंगू ज़ाहिर है एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसको अभी हमारी ख्वाह भी हो सकती है कि उसको रेडिकेट कर दें अपने मुल्क से। या 1980 से ये पाकिस्तान गाहे बगाहे आता है और ये आता रहेगा। डेफिनेटली हुकूमत, कोई भी हुकूमत का काम है कि आवाम की जान की हिफाजत करना, और उसको करनी भी चाहिए। और इसका मैं आपको ये बता दूं, जब डेंगू आ जाता है, यानी डेंगू आपको कब आता है, जब आपका टेम्परेचर गर्मियों से सर्दियों में आप एंटर होते हैं। 13 डिग्री से जब टेम्परेचर आपका कम होगा, यानी सर्दी ज़्यादा हो जाएगी अराउंड द क्लॉक, तो ये वैसे इसकी ब्रीडिंग रुक जाएगी इस मच्छर की जो डेंगू वायरस को कैरी करता है एक इंसान से दूसरे को, और वो है एडीज इजिप्शियाई की फीमेल वैरायटी, ज़नाना वैरायटी। और जब वो अंडे देती है पानी के अंदर, कहीं भी पानी आधा चम्मच भी खड़ा होगा, ओस का पानी होगा, टायर के बीच में खड़ा है, आपके कनाली जो गमले के नीचे है उसमें खड़ा है या गमले में खड़ा है, वो वहाँ पे अंडे देगी। यहाँ आपका ढकना नहीं है वाटर टैंक का, तो उसमें अंडे देगी। तो अंडों में हज़ारों अंडे वो देती है, और वो मच्छरनियाँ छोटे बेबी मच्छर बनती हैं और वो उड़ते हैं, उनमें भी ये वायरस मुंतकिल होती है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है। इस तरह इसका ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेक करने के लिए सबसे अहमियत की हामिल है सोर्स रिडक्शन। जो आप स्प्रे फॉगिंग वगैरह इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मच्छर उससे रेजिस्टेंट हो चुके हैं केमिकल से। सोर्स रिडक्शन का मतलब ये है कि आप इसको चांस ना दें, खुश्की रखें अपने घर के, स्कूलों में, स्टूडियोज़ में, दफातर में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में बिल्कुल सफाई सुथराई रखें और खुश्की रखें। कहीं खुला पानी नहीं रखें, खुला पानी स्टोर नहीं करें। कहीं कोई पाइप फटा हुआ है तो खुदारा उसको रिपेयर कर लें। शऊर हमने लोगों को आपके समा के ज़रिए ये देना है कि खुदारा बच्चा जब चिप्स खाता है तो उसका रैपर वो सोच ले कि वो कहीं कहाँ फेंक रहा है, उसके बीच में ओस इकट्ठी होगी, पानी इकट्ठा होगा तो किसी की जान चली जाएगी।
जावेद साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी सही लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। तफसीली तौर पर आपने डेंगू की सिचुएशन, इसकी वजूहात और ख़ास तौर पर ये बताया कि अगर किसी शख्स को डेंगू के सिम्टम्स हो जाएं तो घरेलू टोटकों का इस्तेमाल ना करें, खुदारा जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाया जाए। अब हम जल्दी से ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। और कुछ हम बात अगर करें खजूरों के हवाले से, ख़ास तौर पर उन खजूरों के हवाले से जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, अंबर और अजवा, ये वो दो नाम हैं जो कि हुजाज़ मुक़द्दस की सबसे अच्छी सौगात समझी जाती हैं, महंगी भी बहुत होती हैं। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, ये कीमती तरीन खजूरें कौन खा रहा है? अच्छा, ये गायें और भैंसें खा रही हैं। और ये जब मैंने पढ़ा और सुना तो मैंने कहा गायें और भैंसें, यानी गायें भैंसें नखरीली हो चुकी हैं। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कराची की भैंस कॉलोनी का डेयरी फार्मर शौकत जो अपने जानवरों से मोहब्बत करने की मिसाल बन गया है। शौकत की इसी मोहब्बत को देखते हुए इसके दोस्त ने जानवरों के लिए एक पेश कीमत ग़िज़ा भेज दी। शौकत के दोस्त की शर्त ये थी कि ये ग़िज़ा सिर्फ जानवर ही खाएंगे। कोरोना के वजह से मक्के मदीने में और मक्के में खजूर की चलत नहीं थी। ये एक मेरा दोस्त था, मेरे को इसने कंटेनर भेजा, उसने बोला था ये बेचना नहीं और ना किसी को, ये अपने जानवरों को खिलाना, तो मैंने वही जानवरों को खिलाता हूँ। रोजाना 80 किलो अजवा और अंबर खाने से भैंसों की सेहत भी बेहतर हुई है। फार्म हाउस के मालिक का कहना है कि जब से भैंसें अजवा और अंबर खा रही हैं तब से ये खूबसूरत हो गई हैं और जो भैंसें बीमार थीं वो भी अब तंदुरुस्त हो गई हैं। ये खजूर खाने से दूध मीठा हो गया, चीनी डालने की जरूरत नहीं है, ना कोई हीक है ना कुछ है। ये खुशबू अल्लाह की तरफ से, दूध की खुशबू, दूध ट्राई करें, पी के देखें कितनी खुशबू है। मगर भैंसों की अजवा और अंबर से रोज तवाज़े करना इतना आसान नहीं है। डेयरी फार्मर मुलाजमीन को कई घंटे तक मेहनत करना पड़ती है। अंबर और अजवा खजूर की बाकायदा उसके अंदर से गुठली निकाल के सेपरेट करके फिर खिलाई जाती है ताकि जानवर नुकसान, गले में फंसने से नुकसान से बचे। दूध बेहतर होने की एक वजह तो इनकी ग़िज़ा है ही, मगर शौकत की जानवर से मोहब्बत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरा जानवर मेरे से इतना प्यार करते हैं, बस मैं सीटी मारता हूँ ये आ जाते हैं, जब मेरे को देखते रहते हैं, जब मैं इनको देखता रहता हूँ, बस मैं जिस दिन नहीं आता हूँ तो ये एक मन दूध कम देती हैं। भैंस कॉलोनी में इंजेक्शन के जरिए जानवरों से दूध हासिल किया जाता है जो इंतहाई मुज़र सेहत होता है, मगर मोहम्मद शौकत का दावा है कि उनके दूध में ना तो पानी शामिल है और ना ही टीके वाला दूध है। अंबर और अजवा खाने वाली भैंसों का दूध मज़ेदार भी है और खुशबूदार भी। कराची में इतने खालिस दूध का मिलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। ज़बरदस्त। और जैसे मैंने कहा कि नखरीली भैंसें, अब नखरीली भैंसों से मुतालिक तो रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन जब भैंसें नखरीली होंगी तो यकीनन दूध भी महंगा होगा। और कराची में तो वैसे ही दूध एकदम से महंगा हो जाता है। रात को आप सोएं, सुबह उठे पता चलता है जी दूध की कीमतों में इजाफा हो गया। तलात है कि बेशतर इलाकों में फी लीटर दूध की कीमत 140 रुपए तक जा पहुंची है। बताया ये भी जा रहा है कि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने 8 नवंबर से दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान किया था। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि 2 माह बाद फी लीटर कीमत में मजीद 30 रुपए का इजाफा किया जाएगा। 2 माह बाद यानी जनवरी से। इसमें कितनी सदाकत है कि नए साल पे अवाम को एक नया झटका लगेगा, यानी दूध मजीद महंगा होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? भैंसों को तो आपने बहुत नखरीला कर दिया, अच्छी माशाल्लाह बेहतरीन खजूरें आप खिला रहे, लेकिन ये इसमें
میں عوام کا کیا قصور ہے؟ دودھ عوام کو کیوں مہنگا ملے گا؟ اور ایسے قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں کہ بس عوام سوچے کہ پتہ نہیں کس چیز کی قیمتیں، جیسے دودھ میں پانی ملتا ہے نا، ایسے دودھ کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اصل میں جی صرف دودھ کی بات نہیں ہے. دیکھیں انڈا، مرغی، گوشت، تیل، گھی، دالیں، اجناس، ہر چیز تو مہنگی ہے. آپ کو دودھ سستا چاہیے. یعنی آپ نے کہا ہم بھی مقابلے میں آگے رہیں گے؟ نہیں جی نہیں. دیکھیں دودھ کی قیمتوں کا تعلق میری، آپ کی، کمشنر صاحب کی خواہشات سے نہیں ہے. دودھ کی قیمتوں کا تعلق براہ راست اس کے ان پٹ کی قیمتوں سے ہے. ان پٹس کی قیمتیں بڑھیں گی، دودھ کی قیمتیں بڑھیں گی. اور یقیناً یہ اس بات ہم پہلے دیکھیں تخمینہ جاری کر چکے ہیں. 155 روپیہ فی لیٹر ایٹ فارم گیٹ ہمارا تخمینہ ہے. اس کے بعد اس کا فریٹ ہے، اس کے بعد ہول سیلر ہے، اس کے بعد ریٹیلر ہے. اب یہ جو اضافے کی بات ہو رہی ہے یہ ہم نے نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ ہم کمشنر کراچی کا انتظار کر رہے ہیں. اور یقیناً کمشنر کراچی پچھلے 4 سال سے نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تو ہم کریں گے اضافہ. شاکر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، آپ نے کہا کہ اضافہ آپ نے ابھی نہیں کیا، لیکن دکانوں پر 140 ہو چکا ہے. اصل میں جی یہ اضافہ جب دیکھیں ہم سے دودھ پرچیز کرتا ہے ہمارا مڈل مین، اس نے ہمیں کہا جی میں 10 روپے فی لیٹر بڑھا کے دیتا ہوں آپ کو، تو میں اس سے انکار تھوڑی کروں گا. 10 روپے لیٹر جب میں بڑھا کے دیا گیا، ہمیں کہا گیا آپ پروڈکشن پوری کرو، آپ مویشی ڈالو، آپ دودھ کی پیداوار کو پورا کرو. یقیناً فارمر کے دیوالیہ ہونے سے اور ہجرت کرنے سے کمرشل ڈیری فارمنگ متاثر ہو رہی ہے کراچی میں، اور جو آپ کے متعلقہ ادارے ہیں وہ خواب غفلت میں ہے. یعنی ہم یہ سمجھیں کہ یا تو ڈیمانڈ بڑی ہے یا پھر سپلائی کم ہوئی ہے اس کچھ عرصے کے دوران. جی وجوہات کیا ہیں اس کی؟ اس کی وجوہات یہی ہے جب ان پٹ آزاد ہوگا، آؤٹ پٹ کنٹرول ہوگا تو آپ کا فارمر دیوالیہ ہوگا نا جی. بہت ضروری ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ جی جب ان پٹ آزاد ہے تو آؤٹ پٹ کو بھی آزاد ہونا چاہیے. جب کہیں توازن خراب ہوگا تو مارکیٹ متاثر ہوگی. صحیح بات. اور یقیناً فارمر دیوالیہ ہو رہا ہے ہجرت کر کے. میں نے لاہور، میری پچھلے ہفتے میٹنگ تھی دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے، میں نے دیکھا کہ کراچی کے 10 سے زائد فارمر وہاں ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ المیہ ہے نا، سندھ سے ڈیری فارمر پنجاب میں جا کے ڈیری فارمنگ کر رہا، تو یقیناً وہاں کے حالات اچھے ہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اس پر ڈیسیجن لینا چاہیے. محکمہ لائیو اسٹاک کو سوچنا چاہیے. منسٹری آف کامرس کو جو اجناس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اسے بند کرنا چاہیے. لیکن جو میری ضروریات کے اجناس ہیں جب وہ ایکسپورٹ کر دیے جائیں گے تو یقیناً میرے لیے مہنگے ہوں گے. صحیح ہے. جب میں مہنگے اجناس اپنے جانوروں کو کھلاؤں گا، اپنی مرغیوں کو کھلاؤں گا، ان سے یقیناً یہ پولٹری ڈیری دونوں متاثر ہو رہی ہیں. تو مہنگا دودھ پیدا ہوگا، مہنگا انڈا، مہنگا گوشت پیدا ہوگا، اس کا امپیکٹ صارف پہ آئے گا. اور منسٹری شکوا کرے گا یقیناً. اور منسٹری آف کامرس یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پلاننگ کمیشن نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ مویشی، آپ ملک آپ کا جو فوڈر ڈیفیشینٹ ہے، چارہ پورا نہیں پیدا ہو رہا اور اس کے بعد اسے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً عوام الناس کے لیے بھی یہ مشکلات ہیں. دیکھیں جب دودھ کی پیداوار کم ہوگی تو اس میں اڈلٹریشن ہوگی. آپ اس کی پیداوار کو بڑھائیں، آپ اس کو فارمر کو دبائیں مت کہ آپ کی پیداوار کم ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، یہ اقدامات کرنا چاہیے. پہلی تو چیز یہ کہ آپ کی صوبائی حکومت سے بات ہوئی اس معاملے پر، ایک تو یہ چیز ذرا بتائے گا. دوسری چیز یہ، جیسے ابھی ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد، یعنی کہ 2022 کے بالکل سٹارٹ میں، جنوری فیب کا اگر ہم کہہ دیں، تو یہ قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی ہمیں مزید. یقیناً جی قیمتوں میں اضافہ کریں گے. آپ نے بات کی سندھ گورنمنٹ کی، اس میں جی سندھ گورنمنٹ کا تعلق صرف اور صرف نوٹیفیکیشن کی حد تک ہے اور محکمہ لائیو اسٹاک کے اقدامات کی حد تک ہے. دوسرا جو تعلق ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کا ہے. اور وفاقی گورنمنٹ میں منسٹری آف کامرس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی کہ اجناس کی وہ ایکسپورٹ روک دیں تو قیمتوں میں اضافے رک جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے تمام اجناس پہ پابندی لگائیں، آپ چوکر پہ پابندی لگا دیں، آپ بھوسے پہ پابندی لگا دیں. جو بیسک اجناس ہمارے مویشی کھاتے ہیں اس پہ آپ یہ پابندی لگا دیں، آپ کی قیمتوں میں اضافہ رک جائے گا. اچھا شاکر صاحب، آپ نے کہا کہ منسٹری آف کامرس جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب پھر ہم یہ لیں کہ آپ جو ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے تحفظات جو ہیں وہ نہیں سن رہے، ان کی جو بات ہے وہ آپ نہیں مانیں گے، قیمتیں مزید بڑھتی جائیں گی. 2 مہینے کے بعد 30 روپے ایک بڑی اماؤنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے عام آدمی کے لیے. یہ اضافہ کہاں تک جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ دودھ کی قیمت آئندہ اگر 5 سے 6 ماہ کی بات کی جائے کہاں تک جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اصل میں جی دیکھیں، سب سے پہلے تو منسٹری آف کامرس اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ تک ہماری رسائی نہیں ہے. ہم خطوط ضرور لکھتے ہیں پر ہماری سنوائی نہیں ہے. اور
ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے، ان کے نہ ماننے یا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ان پٹ کی قیمت بڑھے گی، دودھ کی قیمت بڑھے گی، ان پٹ کی قیمت بڑھے گی، گوشت کی قیمت بڑھے گی. یا تو آپ جینیٹکلی اپنے مویشی کو امپروو کریں کہ جیسے غیر ممالک کے لوگوں نے، برازیل نے، آسٹریلیا نے، نیدرلینڈ نے، امریکہ نے جینیٹکلی امپروو کیا، وہ محکمہ لائیو اسٹاک کا کام، اس سے پروڈکشن بڑی، قیمتیں نہ بڑھی. اسی طرح پولٹری نے کیا، پولٹری میں جینیٹک سلیکشن، جینیٹک امپروومنٹ لائی گئی اور اس سے آپ کی قیمتیں وہیں کھڑی رہیں. یہ کرنا کس کا کام ہے شاکر صاحب؟ یہ کرنا کس کا کام ہے؟ یہ محکمہ لائیو اسٹاک کا اور نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ کے جو پلاننگ کمیشن ہے اور دیگر ادارے ہیں، یہ ان کا کام ہے. وفاقی گورنمنٹ اور اس کے اندر ان کا ایک ادارہ ہے جس میں چاروں صوبوں نے مل کے کام کرنا ہے. تو چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو اسٹاک کی غفلت ہے یہ ساری کی ساری. تو اب یہ نہیں مانیں گے، فرض کیا جی کہ قیمتیں نہ بڑھائیں، تو ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ان پٹ کی قیمتوں کو روکو، ہم آؤٹ پٹ کی قیمتوں کو روکیں. صحیح ہے. آپ ان پٹ کی قیمتیں نہیں روک سکتے تو آپ آؤٹ پٹ کی قیمت بھی نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک شاکر صاحب، ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی جب آپ بات کریں کہ کچھ 140 جیسے بک رہے ہیں، وہ گھروں میں دودھ دیں گے 142، 145، 146. جب ہم ایک عام صارف جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ باہر قیمت کیا ہے 140 جس نے گھر میں دودھ والا لگوایا ہوا ہے. اچھا اس کا مجھے ذرا حل بتائیں. دیکھیں جی، وہ ریٹیلر ہے. دیکھیں میں آپ کو ریٹیلر کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی، جب ریٹیلر کو دودھ فارمر مہنگا فراہم کرے گا تو وہ آپ کو سستا کیسے دے گا؟ اور انتظامیہ اگر اقدامات کرے گی، گرفتاری کرے گی، ریٹیلر کی کرے گی، انہیں تنگ کرے گی، ان کی تذلیل کرے گی، تو غلط کرے گی. قیمتوں میں اضافہ کرتا ہے آپ کا مڈل مین، آپ کا ڈیری فارمر. آپ اپنی توپوں کا رخ میری طرف کریں، آپ گرفتاری کریں میری کریں. آپ ہمیں کہیں میں آپ کو گرفتار کرنا، ہم اجتماعی گرفتاری دیتے ہیں. دیکھیں جی، باتیں دو ہیں، یا تو قائل کر دو یا قائل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. کمشنر کراچی نے پچھلے 4 سال سے دودھ کے ریٹ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا. آخر کیوں نہیں کیا؟ آپ بتائیں. ڈالر مہنگی ترین تاریخ کی پرواز کر رہا ہے، روپے کی ویلیو حد سے زیادہ گر گئی، انفلیشن ریٹ حد سے زیادہ بڑھ گیا. اس کے باوجود نوٹیفیکیشن کا نہ ہونا یقیناً بہت بڑی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے. اور یقیناً یہ بات کرپشن کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کرپشن ہے، اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں انہیں نوٹیفیکیشن کے لیے دینے کے لیے. اور یقیناً دیکھیں ادارے موجود ہیں اوپر کی سطح تک، نیب ہے، دیگر ایجنسیز ہیں، ان سب کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ آخر کو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا جا رہا. غریب فارمر کو پیسنے کی تیاری کیوں کی جا رہی ہے، ان کی تذلیل کیوں کی جا رہی ہے، انہیں گربانوں سے پکڑ کے موبائلوں میں اٹھا کے کیوں ڈالا جا رہا ہے. شاکر بھائی، بیچ کا راستہ ہے کیا؟ بہت مختصراً بتا دیجیے گا کہ اب درمیان کا راستہ ہے کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں، آپ بھی عوام کے ساتھ ہی ہیں، عوام پریشان ہے دودھ کی قیمتوں سے، نہ صرف دودھ بلکہ ہر چیز کی قیمتوں کی بڑھتی مہنگائی سے. دوسری جانب آپ کے تحفظات بجا ہیں، اپنی جگہ ہیں. درمیان کا راستہ کیا اختیار کیا جا سکتا ہے مل بانٹ کر؟ درمیان کا ایک ہی راستہ ہے جی، کہ منسٹری آف کامرس اجناس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگائے. تمام ادارے مل کے بیٹھیں، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انہیں اعتماد میں لیں، اور دودھ کی قیمتوں کو، گوشت کی قیمتوں کو، مرغی کی قیمتوں کو، انڈے کی قیمتوں کو روکنے کے لیے ایک بہترین مضبوط پلاننگ کر کے بیٹھیں. یعنی جب تک پلاننگ نہیں ہوگی یہ فل سٹاپ نہیں لگے گا اور قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور میں یہ بھی کہوں گا ایک بات اور کہ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن غلط ہے، دیکھیں تو پچھلا نوٹیفیکیشن ہوا تھا 2018 میں، اس وقت سے لے کے اب تک کا جو انفلیشن ریٹ ہے اس کے مطابق اضافہ کر دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان پٹ آزاد ہے، آؤٹ پٹ کو بھی چھوڑ دیں، کنٹرول نہ کریں، ڈی کیپ کر دیں قیمتوں کو، تاکہ جو اچھا پیے وہ اچھی قیمت ادا کرے، جسے جالی پینا وہ جالی کی قیمت ادا کرے. صحیح ہے، ٹھیک، یعنی جالی بھی ہے. بہت شکریہ شاکر صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بڑی اور اہم خبر ہے، سپریم کورٹ نے سانا ہے آرمی پبلک اسکول اسخود نوٹس میں وزیر اعظم عمران خان کو آج طلب کر لیا ہے. عدالت کی وزیر اعظم کو فوری طور پر پیش ہونے کی ہدایت. خبر اہم ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے سانا ہے آرمی پبلک اسکول اسخود نوٹس میں وزیر اعظم عمران خان کو آج طلب کیا گیا ہے، اور عدالت کی جانب سے وزیر اعظم کو آج فوری طور پر پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. ہمارے نمائندے ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین بتائے گا، بہت ہی اہم خبر ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے، ثانیہ، آرمی پبلک اسکول اسخود نوٹس کیس کی سماعت آج شروع ہوئی تو عدالت کی جانب سے پوچھا گیا
اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہ جو گزشتہ سماعت پر عدالت نے والدین کی درخواست پر کہا تھا کہ سابق آرمی چیف، سابق DGI سابق وزیر داخلہ سمیت جو ذمہ داران تھے اس وقت، ان کے اوپر کیا مقدمہ درج کرنے کی وجہ سے وفاق کی کیا ہدایات ہیں. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ انکوائری رپورٹ میں ایسے کسی شرط کے خلاف جن کے نام لیے گئے ہیں کوئی فائنڈنگ نہیں دی گئی کہ وہ لیب سے یا ان کا ذمہ داری کسی طرح سے عائد ہوتی ہے. تو عدالت کا یہ کہنا تھا کہ جو صفائی لوگ ہیں، جو نیچے کا عملہ تھا، ان کے خلاف کارروائی کر دی گئی. جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ تنخواہ اور امارات لے کر سائٹ پہ چلتے بنے. پھر پوچھا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ کیا وزیر اعظم کو آپ نے عدالتی حکم سے آگاہ کیا تھا؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہنا تھا کہ عدالت کا حکم وزیر اعظم تک انہوں نے نہیں پہنچایا، نہ وزیر اعظم نے اس حکم کو پڑھا ہے. اس پر کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور عدالتی حکم سے وزیر اعظم آگاہ ہی نہیں ہے، اس لیے عدالت نے وزیر اعظم کو فوری طور پر طلب کر لیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پر یہاں پیش ہو اور عدالت خود ان کو اس معاملے کی تاجکیت سے آگاہ کرے گی. چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح کیا کہ ریاست کا کام تھا بچوں کو تحفظ دینا اور اپنے بچوں کو ہم اسکولوں میں مرنے کے لیے کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتے. چیف جسٹس نے یہاں تک کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اربوں روپے ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب عوام کی سیکیورٹی کی باری آتی ہے تو اس وقت انٹیلیجنس کہاں ہوتی ہے، اس پہ کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں ہوگا. جسٹس قاضی امین نے جو کالعدم TTP ہے اس کے ساتھ مذاکرات کا بھی نام لیے بغیر تذکرہ کیا اور کہا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ریاست کسی گروہ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، جبکہ APS کے اصل جو ملزمان ہیں ان کا تعین کرنا، ان کو پکڑنا کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں تھی. جسٹس اجاز الاحسن نے بھی کہا کہ کارروائی تو اوپر سے شروع ہونی چاہیے تھی، لیکن نیچے سے شروع کر کے جو چند افراد ہیں ان کو ذمہ دار قرار دے کر کارروائی کی گئی ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا میں صورتحال میں کسی بھی قسم کا کوئی دفاع کسی کا نہیں کر سکتا، عدالت جو بھی مناسب حکم سمجھتی ہے وہ دے، اس پر حکومت منوان عمل کرے گی. اگر عدالت کہتی ہے کوئی اعلیٰ سطح کا کمیشن بنایا جائے تو ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں. اگر عدالت FIR درج کرنے کو حکم دیتی ہے تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جائے گا. میں کسی صورت بھی دفاع نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے جس سے پوری قوم کو دھچکا لگا. میرا خود اپنا دل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا بہت رنجیدہ ہے اس معاملے پر، لیکن جو عدالت حکم دے گی ہم اس پہ عمل کریں گے. بہرحال عدالت نے اب وزیر اعظم کو طلب کر لی ہے اور یہ وزیر اعظم عمران خان کی تو وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بار سپریم کورٹ میں پیشی ہوگی اور وہ بھی سانحہ عربی اور اسکول کے اندر ان کو طلب کیا گیا وزیر اعظم کو. اور وزیر اعظم جب پیش ہوں گے یہاں پر اس کے بعد پھر عدالت انہیں اس معاملے سے آگاہ کرے گی اور پھر ان سے جو بھی ہدایات ہیں وہ لے گی اٹارنی جنرل کے لیے. جی بالکل، آرمی پبلک کا یہ سانحہ جب قیامت ٹوٹ پڑی تھی پوری قوم کے دل لرز کر رہ گئے تھے. آج بھی جو شہداء ہیں ان کے لواحقین انصاف کے منتظر ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے پر، اس سانحے پر از خود نوٹس لیا گیا. وزیر اعظم عمران خان کو طلب کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے فوری طور پر وزیر اعظم کو پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے. اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس کی جانب سے سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم کو عدالتی حکم کیوں نہیں بھیجا گیا. اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے. سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے ابھی تک وزیر اعظم عمران خان کو عدالتی حکم سے آگاہ تک نہیں کیا. چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم کو بلائیں، ان سے خود بات کی جائے گی. ایسے بالکل نہیں چلے گا. بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں اور رخ کریں گے کوئٹہ کا، جہاں کا سرکاری اسپتال BMC آوارہ کتوں کی اماج کا بن چکا ہے. آوارہ کتوں کی ٹولی OPD کے احاطے اور وارڈز میں دندناتی پھرتی نظر آتی ہے. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے بالکل اسی وجہ سے جو مریض ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور جو مریضوں کے ساتھ ان کے گھر والے آتے ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے نمائندے محمد عاطف ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عاطف گڈ مارننگ. بتائے گا یہ جو ہم مناظر دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی ذمہ دار اس کا جو ہو کہ ہم کہیں کہ یہ ذمہ دار ہے، غفلت کا مرتکب یہ ہے، جس سے ہم پکڑ میں لائیں اور کہیں کہ یہ اسپتال میں ہو کیا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ کوئٹہ کا دوسرا بڑا سرکاری اسپتال ہے. BMC بولان میڈیکل کمپلیکس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں OPD میں روزانہ صبح کے اوقات میں صبح 9 سے 2 بجے تک تقریباً 1500 سے 2000 کے قریب جو ہے مریض روزانہ یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں. نائٹ شفٹ کی ویڈیو جو ہے یہ گزشتہ روز وائرل ہوئی ہے، لیکن صورتحال اس ٹائم یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انتظامی جو ہے وہ ذمہ داری دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. یہ ویڈیو گزشتہ 2 روز قبل وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. کل سامان نے اس کو بریک کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال سامنے آئی ہے. یہ
رات کے اوقات میں یہ کتوں کا غول جو ہے یہ دندناتا پھر رہا تھا OPD میں، اور جو مختلف وارڈز ہیں ان کے احاطوں میں یہ دندناتا پھر رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ صرف ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عمومی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کوئٹہ جو اسپتال ہے اس کے اطراف اور اس کے احاطے میں کچرا کنڈی ہے، وہاں پہ یہ صورتحال جو ہے یہ ڈیولپ ہوئی ہے، کتے دندناتے پھرتے ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل جب سما نے یہ بریک کی خبر تو اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی ہے، جو نائٹ شفٹ کے سیکیورٹی انچارج ہے اس کو معطل کر کے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو RMO ہے اور شفٹ نائٹ کے جو نائٹ شفٹ کے سپروائزر ہیں ان کو بھی شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 24 گھنٹوں میں وضاحت طلب کی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک خط بھی سامنے آیا ہے بولان میڈیکل کمپلیکس کے MS کی جانب سے، جو 30 اکتوبر کو میٹروپولیٹن کے چیف کو لکھا گیا تھا کہ آوارہ کتے یہاں میٹرو BMC کے احاطے میں دندناتے پھرتے ہیں، ان کو تلف کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، لیکن کوئی جو ہے نوٹس نہیں لیا گیا، کیونکہ میٹروپولیٹن انتظامیہ جو ہے کافی عرصے سے غفلت کا مظاہرہ کرتی پڑ رہی ہے۔ نہ صرف کوئٹہ شہر BMC بلکہ کوئٹہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی یہ صورتحال کافی گمبھیر صورت اختیار کر چکی ہے۔ بچوں کو کاٹے کے واقعات سامنے آتے ہیں، جب ان کو اسپتال لایا جاتا ہے تو وہاں پہ دوائی تک جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی ہے۔ اچھا عاطف، یہ بتائیے، عاطف یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے، اگر وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، جو مریض ہیں، جو تیماردار ہیں، ان سے اگر آپ کی بات ہوئی ہے تو کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی کئی بار اسپتال کے اندر یہ کتے داخل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسپتال کے جو گیٹس ہوتے ہیں وہ سیکیور ہوتے ہیں، گارڈز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ کوئی مشکوک انسان اندر نہ داخل ہو جائے۔ یہاں تو ایک دو نہیں بلکہ پورے ٹولے جو ہیں کتوں کے اندر داخل ہو گئے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل، یہ جو اسپتال کی نجی سیکیورٹی انتظامیہ ہے، جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو اسپتال کے OPD کے جتنے بھی داخلی راستے ہیں یا جو وارڈ کے داخلی راستے ہیں وہاں پہ باقاعدہ یہ نجی سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ تعینات ہوتے ہیں۔ اس وقت جب یہ کتوں کا غول داخل ہوا تھا تو وہ وہاں سیکیورٹی گارڈ کوئی تعینات نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ سیکیورٹی گارڈ یہ کتے جو ہیں یہ وارڈ کے اندر داخل ہوئے، OPD کے احاطے میں داخل ہوئے۔ اسی طرح جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے سیکیورٹی انچارج کو، اس میں اس چیز کا بھی جو ہے ذکر کیا گیا ہے، اس چیز کی بھی وضاحت مانگی گئی ہے کہ یہ تو کتوں کا غول دناتا پھر رہا تھا، خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ اس میں کوئی رونما ہو جاتا ہے تو اس میں ذمہ دار کو ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے 2013 میں بھی جو BMC پہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہو چکا ہوا ہے، جس میں MS سمیت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ بالکل عاطف، بے حد شکریہ۔ اور جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں نا کہ پہلے خط بھی لکھا جاتا ہے، اس چیز کی نشاندہی یہ چیز کر رہی ہے کہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا، غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، ایکشن لینا بنتا ہے، صرف نوٹس دے دینا یا پوچھ گچھ ہو جانا مجھے لگتا ہے عملاً کام ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے ہم رخ کر لیتے ہیں کراچی کا۔ اب کراچی کا جب ہم رخ کرتے ہیں نا تو ویسے تو بڑے مسئلے ہیں کراچی شہر میں، لیکن ایک عجیب سی چیز، اور فرسٹ ٹائم میں نے یہ چیز سنی مبینہ طور پر ہے۔ اچھا سنی تو میں نے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دیکھی تو نہیں، سنی بہت ساری چیزیں، لیکن آسیب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ گنوانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں عمارت ہے، فلاں جگہ پر فلاں عمارت ہے۔ تو ایک ایسی فلاں جگہ پر فلاں عمارت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، آسیب زدہ عمارت جو کہ عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ لوگوں نے اہل محلہ سے عمارت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی شروع کر دی ہیں، لوگ دن کے وقت بھی اس عمارت کے قریب سے جانے پر خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہ عمارت جو ہے ایک طرح سے شاید بھوت بنگلہ کہلاتی ہے، بالکل کہہ سکتے ہیں، اور کچھ عمارتیں تو ہوتی بھی نہیں ہے بھوت بنگلہ، انہیں بنا بھی دیا جاتا ہے کہ اتنے عرصے سے خالی ہیں۔ چلیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس عمارت کے پیچھے کہانی کیا ہے، خصوصی رپورٹ ہے ریحان احمد کی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جنات، شیاطین، آسیب، کہتے ہیں سورج ڈوبتے ہی یہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، مگر آئے چندریگڑھ روڈ کے قریب برسوں سے موجود یہ سرخ عمارت دن کی روشنی میں بھی کسی کو قریب نہیں آنے دیتی۔ اہل علاقہ کے مطابق اس عمارت میں کسی عورت کا سایہ ہے۔ 25 سال تو ہو گیا، میں نے آج تک یہ بات جو ہے نا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی یہاں پہ رہنے دیتا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ کوئی عمر رسیدہ خاتون رہتی تھی، وہ کیا معاملہ تھا؟ ہاں وہ مجھے بتا رہا تھا، عورت نے مجھے بتایا کہ آپ اوپر آ جاؤ، میں نے ایک عورت کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی گئے اوپر، تو میں نے دیکھا تو کوئی تھا نہیں، تو اس نے مجھے بولا کہ ہاں واقعی میں نے دیکھا ہے، اس کے پیر دیکھے ہوئے جاتے ہوئے۔ یہاں پہ آفس ہوتا تھا؟ جی سر، پرانا آفس تھا، وہ چلے گئے لوگ، 20 سال ہو گئے تقریباً، اور پھر دوبارہ ادھر کوئی لوگ آنا نہیں چاہ رہا ہے، مطلب ڈر رہا ہے کوئی
कोई काम करना चाहते हैं तो किसी को काम करने नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पे सब घबरा रहे। मजदूर आए थे उस दिन काम कर रहे थे, वो भी बेचारे भाग गए सारे, वो भी सारे भाग गए और बोले कि भाई कोई अजीब जैसा चीज़ हो रहा है, कभी हमारे साथ क्या होता है कभी क्या होता है, तो हम यहाँ पे यानी कि काम नहीं कर सकते। एक बच्चा था, उसका बॉल गिर गया था, तो मैं बॉल उठाने के लिए आया इसी कमरे में, तो मगरिब का टाइम था। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर आया, बॉल वहाँ पड़ी हुई थी, तो जैसे मैंने बॉल उठाया फिर वापस में निकलना पड़ा। मैं शायद यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है ऐसा। इस जगह पे आपने देखा कि कोई खड़ा है? मैंने बोला कोई औरत खड़ा हुआ है, मुझे ऐसा हाथ पकड़ के यूँ कर रहा है। मैंने दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट चला गया, मेरे तो बदन के बाल खड़े हो गए। इसका जो मालिक था बिल्डिंग का, उसके बारे में आप बता रहे थे, क्या हुआ था उसके साथ? यार मालिक नहीं था, वो सेठ मतलब कि ऑफिस लिया था किराए पे, उसने पता नहीं किससे लिया था सर, लेकिन वो बेचारा पागल हो गया। मिसाल के तौर पर देर से जाता था, अक्सर मेरे साथ नीचे वो मिलता रहता था, मैं उससे बातचीत करता था, अच्छा खासा बंदा था। फिर बाद में वो टेंशन ही हो गया, मतलब उसके कुछ फैमिली आए थे मेरे ख्याल से गाड़ी में ना, तो उसने मुझे बोला यार ये यहाँ पे ऐसा क्या मसला है। मैंने बोला मुझे तो कोई नहीं पता, लेकिन बोलते हैं हमारा शोर जो है ना वो बेचारा डर गया, किसी चीज़ ने उसको डराया हुआ है, उसने अपना यादाश्त खो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दिन के वक्त भी यहाँ पे जो है एक वीरानी है और एक भारीपन की कैफियत में महसूस कर रहा हूँ, और एक ये कैफियत है कुछ इस तरह की कि जैसे कोई मुसलसल हमें देख रहा है, या कहीं से भी किसी भी कमरे से कोई निकल के जो है वो आ जाएगा। ये एक पुराना स्टोर रूम है यहाँ पे, इसमें एक वॉश बेसन भी नज़र आ रहा है। वॉश बेसन है, ऑफिस का फर्नीचर है, कुछ टूटे हुए दरवाजे हैं ये पड़े हुए हैं, और लग रहा है जिस तरह का सामान यहाँ पड़ा है उसे देख के लगता है कि बड़े एहतमाम से किसी ने इसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे ऑफिस कायम किया जाए और यहाँ पे फिर कारोबार हो। लेकिन ये 25 साल से 20-25 साल से ये जगह, ये बिल्डिंग जो है वो खाली पड़ी है, और उसके बाद इस फ्लोर के साथ साथ पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं रहता। मैंने सुना है कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि किसी औरत का साया है। औरत का साया तो मुझे भी लगता है ऐसा है। जब मैंने आपको बताया कि मैं इस कमरे में गया था सर, मगरिब का टाइम था, कोई था नहीं मेरे साथ, तो ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि इस बराबर में कोई औरत खड़ा हुआ है। इमारत के चौकीदार की रहनुमाई में हम 2 इमारतों के एक मुश्तरका जीने से गुजरते हुए पहली मंजिल पर पहुंचे तो हमारी बात साथ वाली इमारत में रहने वाली एक खातून से हुई। उन्होंने तस्दीक की कि आसेब ज़दा इमारत के हवाले से मशहूर कहानियां बेबुनियाद नहीं हैं। पहले तो सब ऑफिसेज थे, आबाद थे, लेकिन वो बहुत दिन के बाद जब खाली हुआ तो फिर कुछ लोग आते हैं तो उन्हें रहने नहीं देते, चले जाते हैं, वो लोग भाग जाते हैं। बस ऐसे ही असरात है, बच्चों को भी आवाज़ आती है ऊपर से कुछ ठोकने ठाकने की। बस कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें वो बात करने की हमसे कोशिश कर रहा है ऐसे कुछ। एक मजदूर के अंदर उसको मारा पीटा, वो दूसरे दिन आए, बस सामान लेके वो चले। फिर भी हम लोग रहते हैं, ना हम उन्हें तंग करते ना वो हमें तंग करते हैं। हम रात को भी ऊपर जाते हैं, आते हैं, सब कुछ। बस उस फ्लैटों में नहीं जाते जहाँ पे वो गए। इस दुनिया में जिन्नात और शयातीन की मौजूदगी के हवाले से कुरान करीम समेत तकरीबन तमाम मजहबी किताबों में वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। लिहाजा इनकी मौजूदगी से इनकार कतन मुमकिन नहीं, मगर किसी खास मुकाम पर जिन्नात की मौजूदगी की शहादत मिलना कई सवालों को जन्म देता है। इस इमारत में किसी औरत के भूत की मौजूदगी के हवाले से इलाके के लोग जो कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी सदाकत के बारे में वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों का किसी एक बात पे इसरार करना इस बात की अलामत है कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन क्या है ये कोई नहीं जानता। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो भूतिया बंगले और हॉन्टेड हाउसेस के हवाले से ये जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट, और रेहान भाई की हिम्मत है कि वो चले गए अंदर हम जैसे होना तो बाहर से ही वापस आ जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा फराज, आप कभी रक्षा में बैठे हैं? बहुत बार। और इर्द गिर्द के शीशे आपने नोट किए कि क्यों लगे?
मेरे ख्याल में तो शायद आगे पीछे जो ट्रैफिक को देखने के लिए बिल्कुल। तो रक्षा एक अवामी सवारी है और इस पर हम देखते हैं कि शीशों की भरमार होती है, आगे भी 1 2 3 लगे हुए होते हैं और बाहर की साइड पे भी, ताकि अच्छी तरह से देख सकें कि ट्रैफिक का जो है रुख क्या है या आपके करीब जो ट्रैफिक आ रही है, बिल्कुल ये पता चल सके। या फिर इनका कोई और मकसद भी हो सकता है। मोहम्मद अली रजा इस राज से आज पर्दा उठाएंगे, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमतौर पर एक रिक्शे में कई शीशे होते हैं, लेकिन ये शीशे ऐसे हैं जिन पर खवातीन को अक्सर एतराज रहता है कि ये रिक्शा ड्राइवर इनसे घूरने का काम लेते हैं। इस दावे में कितनी हकीकत और कितना इल्जाम है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रिक्शा, जिसमें ड्राइवर सवारी के अंदर और बाहर कई शीशों की मदद से एक एक चप्पे पर नजर जमा कर बैठता है, लेकिन क्या इसकी नजर सामने ट्रैफिक पर भी होती है? इस सवाल पर खवातीन सख्त जवाब देती हुई मिलती हैं। किसी लड़की को देख ले तो बस घूरते रहते हैं रिक्शे में बैठ के, बहुत गुस्सा आता है, दिल करता है जूता उठा के मारे इंसान उसके मुंह पे। आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, कभी तो बंदा इग्नोर कर देता है, लेकिन कभी गुस्सा आ जाता है जब लगातार देखते रहते हैं। बाहर जा रहे हैं, बाहर ला रही है। ज्यादातर ड्राइवर हजरात खवातीन के इन इल्जामात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, लेकिन इतने शीशे दाल को खुद ही काला कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, उनको एहतियातन देखना पड़ता है पीछे। चौक चौराहों में खड़े ट्रैफिक वार्डन्स भी रिक्शे के अंदर लगे शीशों को गैर जरूरी करार देते हैं। अगर बाहर वाली साइड पे मिरर नहीं होंगे तो वो फिर अंदर वाली साइड से बाहर ट्रैफिक भी देखेंगे और अंदर की सवारी को भी देखेंगे। ये बात वाकई ठीक है सवारी की। रिक्शे के शीशे देखने के और दिखाने के और, इतने शीशे लगने के बावजूद भी रिक्शा ड्राइवर्स की गैर मोहताज ड्राइविंग इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इन शीशों की गैर निसाबी सरगर्मियां भी हो सकती हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन यहाँ पर ये बात मेंशन करना बेहद ज़रूरी है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अगर कुछ रिक्शे वाले इस तरह से खवातीन को हरास करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी रिक्शे में बैठे आपको इसी तरह का मामला नज़र आए। और एक ऐसा मामला है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। क्या मेंटेलिटी का इशू है या मसला क्या है? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है समाजी कारकुन मारवी अवान साहिबा ने। मारवी, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पहले कह दिया था कि ये हम इसलिए भी मेंशन करें और ये ज़रूरी है कि 5 उंगलियां जैसी नहीं होती। हमारे मुआशरे में जहाँ अच्छे लोग हैं वहीं पर बुरे लोग भी होते हैं। तो जब हम बात करें एक ऐसी सवारी की जिसको एक अवामी सवारी कहा जाता है, उस सवारी में शीशे लगे हुए हैं एहतियात के लिए कि पता चले कि ट्रैफिक की रवानी कैसी है, लेकिन उस एहतियात बरतने के बजाय उन शीशों का गलत इस्तेमाल करना, इन तमाम तर चीज़ों को आप कैसे देखती हैं? मेंटेलिटी का इशू है या लोगों की आदत ही ऐसी है? जैसे एक खातून इसमें कह रही थी कि जी कभी कभी तो हम इतना जिच हो जाते हैं, इतना मेंटली डिप्रेशन में आ जाता है कि हमें बाकायदा उस बंदे को कहना पड़ता है कि प्लीज़ आप सामने देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बेहद शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने के लिए और इतने अहम टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि ख़वातीन इस तरह जो मसाइल से रोज़ की बिना पर गुजर रही हैं, इस पर बहुत ही कम बात की जाती है। जब हम रिक्शा की बात कर रहे हैं तो आपको पता है हमारे मुआशरे में ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास तबका पाया जाता है जिनकी रोज़मर्रा की सवारी रिक्शा ही है। और ये जब हमारी बच्चियां भी बात भी कर रही थी तो बता रही हैं कि दिल चाह रहा है कि जूता उठा के मारते हैं, यानी वो अपने आप को बेबस भी महसूस कर रही हैं। क्योंकि इस तरह के भी केसेस वुमेन प्रोटेक्शन सेल में भी हमारे पास रिसीव हुए हैं, जहाँ पे बच्चियां कहती हैं कि अगर हम उनसे कहते हैं कि आप इस तरह में मत घूरें तो वो कहते हैं इधर ही उतर जाएं। तो इतनी ढिठाई है और इस बात को माना भी नहीं जा रहा है। तो ये एक इस तरह का मैं साइलेंट टॉर्चर इसको कहूँगी। इस तरह बच्चियों को घूरना, शीशों से उनको अनकंफर्टेबल फील करवाना, खवातीन बल्कि सिर्फ बच्चियां नहीं औरतें भी कंप्लेन कर रही होती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हम कभी रिक्शे में नहीं बैठे, हमने खुद रिक्शे का सफर किया है। बिल्कुल हर बंदा एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये मसला अपनी जगह पर है और रोजमर्रा की बिना पर एक नहीं तो दूसरा नहीं तो कोई ना कोई तीसरा रिक्शे वाला इस तरह की हरकत कर रहा है। हम ये सवाल करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। ये बेसिकली मेंटालिटी से ही ताल्लुक रखता है। वो जो हम देख रहे होते हैं ना कि जो हरासा किया जाता है,
घूर के देखना भी कानूनी तौर पे गलत करार दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया गया है। लेकिन अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पर सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है रक्षा ड्राइवरों को, यहाँ पर एक प्रॉपर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह का कोई मसला हो रहा है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। जब ये इस तरह घूरना, फिर अगर वो आपका वो बच्ची कोई रेगुलर कस्टमर बन रही है, रक्षा वालों को पता है यहाँ से हमें उस बच्ची को उठाना है, उसके बाद आगे उसकी सिक्योरिटी के इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई इस तरह का मैटर नहीं है कि हम आज इस पे बात करें और इस पे कोई इकदाम ना हो। ये जो अनप्रोटेक्टेड हमारी बच्चियां हो रही हैं, उसमें इस तरह देखना, घूरना, नजर में रखना, अनकंफर्टेबल करना, हरासा करना, और उसके बाद ये आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर टच करना और बिल्कुल खुदा ना खास्ता किसी बड़े हादसे की तरफ ये चीज ले जाती है। अच्छा मारवी, एक चीज बड़ी, जैसे आपने कहा ना कि फिर कुछ रिक्शे वाले ऐसे होते हैं कि अच्छा वो देख लेते हैं कि एक बच्ची कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से या अपनी जॉब पे से 5-6 बजे 4 बजे फ्री होती है, तो वो जाके खड़े हो जाते हैं और जनाब आप बैठ रहे रिक्शे में, या एक रूटीन सी बन जाती है। कुछ रिक्शे वाले ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा कह देते हैं कि अच्छा बाजी आप रोजाना यहाँ से गुजरेंगे, अपना नंबर दे दें ताकि आपको कोई मसला ना, और हम डेली आपको यहाँ से पिक कर लिया करें। ये भी एक बड़ी चीज़ है। इसमें हमारी खवातीन को ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर आप ये चीज़ नोट करें कि रोजाना एक ही शख्स उस जगह पर आपको मिल रहा है, आप सवारी बदल लें। आप भाग रही हैं कि कोई आपको गलत नज़र से देख रहा है, आप फौरन वहीं रिक्शा रुकवा लें। बिल्कुल। जो तबका ड्राइविंग कर रहा है रक्षा की, हम उसकी भी नीड को समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं वो उसका रोजगार है। लेकिन यहाँ पर बात ये की जा रही है कि आप अपना रोजगार ईमानदारी से करें। अगर आपके किसी भी अमल से अगर बच्चियां, खवातीन, दूसरों की बेटियां, अगर वो क्योंकि रक्षा में बैठना ही इज नॉट दैट आइडियल फॉर अवर वुमेन इन दिस सोसाइटी, क्योंकि वो इतनी नजरें पहले ही देख रही होती हैं, बाइक वाले अलग से पीछा कर रहे होते हैं, और जो है अक्सर पर्स वगैरह भी छीनने की शिकायत सामने आई है, तो वो उनसे निपटे या जो ड्राइवर चला रहा है उनकी नजरों से भी बैठ के निपटे। तो बहुत ही ज्यादा ख्याल भी करने की जरूरत है, और इस तरह के लोगों को मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत है। अच्छा मारवी, ये बताइएगा, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, मारवी हैरेसमेंट के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए, हरेसमेंट के केसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो ये रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। अब बहुत चीजें होती हैं जो कि रिपोर्ट हो जाती हैं, बहुत ऐसी होती हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होती, बर्दाश्त करती हैं, घरों को चली जाती हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई केस सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए उस पर एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन हर केस सोशल मीडिया पर नहीं आ पाता है। ऐसे में जो कवानीन मौजूद हैं हैरेसमेंट के हवाले से, आप क्या समझती हैं, इन कवानीन को संजीदा नहीं लिया जाता? कोई खातून अपने ऊपर हैरेसमेंट का इस तरह का कोई केस लेकर अगर मुतालिका इदारों के पास जाती है तो उस अंदाज में उसको सीरियस संजीदा नहीं लिया जाता जितना लेना चाहिए उसको? हाँ, अब इस तरह से है कि जो डिजिटल हैरेसमेंट होती है या कोई हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रही है, तो वहाँ तो आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है कल्प्रिट। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट हैरेसमेंट होती है, चाहे वो रक्षा में हो, चाहे वो बस में हो, वो वैन में भी खवातीन के साथ हो रही होती है, कंडक्टर कर रहे होते हैं, मुसाफिर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चियां हमारे पास आती हैं वो आइडेंटिफाई बड़ी मुश्किल से कर पाती हैं कि गाड़ी कौन सी थी, उसका नंबर क्या था। वो इतनी घबराई हुई होती हैं, वो नोट नहीं करती, वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाती, वो एविडेंसेस लेकर नहीं आती हैं। तो इस सूरत में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कार्रवाई करना, पुलिस का कल्प्रिट को ढूंढना। तो यहाँ पर हम बच्चियों को भी ट्रेन करते हैं और उनको ये बताते हैं कि इस तरह की जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है, तो आपने अपने मोबाइल फोन के जरिए एविडेंसेस भी आप कलेक्ट कर सकती हो। आपने सबसे ये जरूरी है कि उस सवारी का नंबर नोट करना है, क्योंकि अगर आपने नंबर नोट कर लिया तो फिर ड्राइवर का पता लगाना मुश्किल नहीं है। तो कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उन पे जो अमल दरामद होना है वो हमने अवाम ने भी मिलके कराना है। बिल्कुल, वही मैंने आपसे इससे पहले कहा ना कि हमारी खवातीन का अपना किरदार बहुत ज्यादा अहम है इसमें। अच्छा मारवी, मुझे ये बताएं कि जैसे कोई भी खातून, जैसे मैं एक रिक्शे में सफ़र कर रही हूँ और मैंने जिस जगह का रिक्शे वाले को बताया कि मुझे इस जगह पर जाना है, मेरी मंजिल ये है, और वो मुझे ये कहता है कि बाजी मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, गलियों में से निकाल रहा है, सुनसान जगहों से निकाल रहा है। मैं पूछ लेती हूँ कि भैया आप यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? वो कहता है जी कि ये शॉर्टकट है। इस तरह की सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? कोई भी अगर हमारी बहन, हमारी माँ इस तरह की मुश्किल से दो चार हो जाए, खुदा ना खास्ता, और उसको समझ ना हो कि उसको पहला स्टेप लेना क्या है, बतौर समाजी कारकुन आप क्या कहती हैं कि उनको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? अच्छा, हम यहाँ पर बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं सेल्फ डिफेंस की,
اب یہاں سیلف ڈیفینس کے اندر ایک تو آپ کا آبویسلی فزیکلی آپ کر رہے ہو اپنا سیلف ڈیفینس، اور ایک آپ کا مینٹل ہوتا ہے، یعنی آپ کو یہاں سے الرٹ رہنا ہے، کیونکہ اکثر جو رکشا ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ وہ شارٹ کٹس لے رہے ہیں. تو یہاں ہماری بچیوں کو، جو مسافر بچیاں ہیں، ان کو نمبر 1 تو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. ان کو خود یہ دیکھنا ہے کہ کون سے راستوں سے ان کو لے کر جایا جا رہا ہے. دوسرا، ہم بچیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ کوئی شارپ چیز ضرور رکھیں. اس میں پیپر اسپرے بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے شارپ چیزوں کے اندر آپ نائف وغیرہ لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اب جو دور ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت ضروری ہے کہ سیلف ڈیفینس بچیوں کے ساتھ ہو. بچیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی اب یہ جو ٹرنز آ رہے ہیں، اب ہم نے شور مچانا ہے، ہم نے شاؤٹ کرنا ہے. کیونکہ اکثر بچیوں، ہم نے یہ بھی واقعات سامنے آئے، وہ جمپ کر لیتی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے رکشا سے، ان کو چوٹ لگ جاتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ماروی، اس میں ایڈ کیجیے گا میرے آپ کی اسی جواب میں میرا سوال ایڈ کیجیے گا کہ وہ بچیاں جو کہ ڈیلی بیس پر اس طرح کی چیزوں کو فیس کرتی ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ اگر آپ اس طرح کے معاملات پر شاؤٹ کرتے ہیں تو جہاں عوام میں برے لوگ ہیں وہاں پر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، وہ فوری طور پر لوگ جمع ہوں گے. اور جو آدمی اس طرح کی کسی بھی چیز میں انوالو ہے وہ ایک ڈرپوک انسان ہے، جیسے ہی ایسا کوئی معاملہ ہوگا وہ فوری طور پر وہاں سے بھاگ نکلے گا. بہت ضروری ہے یہ. میں آپ کو بالکل یہی، ہماری جتنی بھی دیکھنے والی بچیاں ہیں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ الرٹ رہیں. راستوں کا پتہ اکثر معصوم بچیوں کو نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیز کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں، ایسے کیسز بھی سامنے آئے کہ وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ میم وہ دیکھ رہا تھا رکشا والا، یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا ٹرنز لے کے کہ مجھے پتا ہے یا نہیں پتا، اور جب مجھے پتا تھا میں نے بحث کی تو مجھ سے بدتمیزی کر کے مجھے اسی چوراہے پہ اتار کے چلا گیا. تو میرے خیال سے اگر وہ اتار بھی دیتے ہیں تو یہ بھی اس میں بھی کوئی مزاح نہیں ہے نا. آپ ایٹ لیسٹ آپ کی زندگی، ایٹ لیسٹ آپ خود محفوظ ہیں، کوئی نہیں. اگر کسی رکشا والے نے آپ کو اس طرح کے کسی موڑ پہ اتار دیا، بے حد شکریہ ماروی، آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. ہماری جتنی بہنیں، ہماری مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم ہمیشہ سے ایک بات کرتے آئے ہیں کہ پلیز اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے ہر حد تک جائیں. ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ دریائے جہلم کے کنارے پر 6 ماہ سے ایک پروفیسر تقریباً روز آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کہیں پر آپ کسی کی حرکت کو روزانہ دیکھیں تو پلیز ذرا نوٹ کریں کہ کہیں مشکوک تو نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے پروفیسر صاحب روز آ رہے ہیں؟ اور یہ وجہ بہت ہی سنجیدہ ہے. وجہ آپ کو بتاتے ہیں ارشد خان سے جان کر. ارشد بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ چھنگ کوٹ شاکر کے قریب دریائے جہلم میں 5 نوجوان ڈوب گئے ہیں، 4 کو بے ہوشی کی حالت میں نکالا گیا. بچے کی تلاش کے لیے دریائے جہلم کے کنارے پر چیختے چلاتے پروفیسر محمد بشارت کی زندگی میں غم نے اب تک گھر کیا ہوا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں آج سے 6 ماہ پہلے ایک نوجوان ہلاک ہوا. ریسکیو نے 3 کو بچانے کا دعویٰ کیا، لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہوا تھا؟ جھنگ کے پروفیسر محمد بشارت کی زندگی 17 مئی کے بعد سے تھم گئی ہے. نامعلوم وجوہات پر چھوٹے بچے کی موت کا دکھ کیا کم تھا کہ دوسرا بیٹا بھی ان لہروں میں لاپتہ ہو گیا. 17 مئی کو اسی جگہ پہ میرے بیٹے توقیر عباس کو خالہ زاد لائے اور اس کو ڈبو کر شہید کر دیا. ریسکیو نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 3 کو نکالا، جبکہ وہ خود پیراک تھے، خود نکل گئے اور وہ ڈبونے کے لیے لائے تھے. گورنمنٹ کالج کے پروفیسر فیملی سمیت مہینوں تک خیمہ لگائے بیٹھے رہے، پل پل بچے کے لیے دعا کرتے رہے. 4 ماہ سے خیمہ لگا کے بیٹھا ہوں. میرا اکلوتا جوان سال بیٹا جو بی ایس اردو کے فائنل کا تھا اور جو پروفیسر بننا چاہتا تھا وہ نہیں مل رہا. کوئی تو مجھے بتائے میرا بیٹا زندہ ہے. ریسکیو والوں نے توقیر کی تلاش یہ کہہ کر بند کر دی کہ اب مزید ڈھونڈنا ممکن نہیں. ہمارے لیے بھی ایک عجیب کیس تھا یہ. اس کے لیے ہم نے بلکہ ان کی بھی جو نیوی والے ہیں ان کی بھی ہیلپ لی، لیکن جو ہماری خود ریسکیو کی ہمارے اس میں جتنی آج تک ہم نے ایمرجنسیز ڈیل کی ہیں
ये फर्स्ट ऐसा केस है जिसमें हमें बॉडी जो है फाउंड नहीं हो सकी। मुझे तफ्तीशी ने कहा कि मैं अभी 8 दिन के अंदर अंदर आपको इनसे बेटा बरामद करके देता हूं, तो आप काइंडली शहर तशरीफ लाएं। तो मैं उनके कहने पे शहर चला गया, लेकिन तफ्तीशी भी उनके साथ साथ बात हो गए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। प्रोफेसर के शक पर पुलिस ने तौकीर के 3 रिश्तेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जो सही सलामत दरिया से निकलकर किनारे तक आ गए थे। मुमकिन है कि ये इनकी बदनीति की वजह से वो उसके साथ सानिया हो गया हो या इन्होंने जानबूझ के किया हो, तो इसके लिए हमने उनका पॉलीग्राफ करवाया। उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद उसकी रोशनी में फिर हम उसको यकसू करेंगे इंशाल्लाह। तौकीर की लाश मिली ना ही जिंदगी की खबर आई। अहले खाना शदीद परेशान हैं। क्या बताएं अपने भाई के बारे में? हमारे भाई को कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है, जिंदा है, कहाँ गया है। हर रोज हम लोग मरते हैं इसी तड़प तड़प के उसकी याद में। हमें जिंदा सलामत भी राह मिला दे, कोई तो हमारी मदद करे। अब तो ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में इंसाफ है ही नहीं, कोई भी इंसाफ करने वाला नहीं है। हम थक चुके हैं ढूंढ ढूंढ के। कहता था आ जाओ मेरे पास, मैं कहती तुम मेरे पास आ जाओ, अम्मी के पास हमें बहुत रोती है। पुलिस अब तक इस केस का इब्तिदाई चालान भी जमा नहीं करा सकी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तौकीर का कत्ल हुआ, अगवा है या किसी साजिश की भेंट चढ़ गया। तो गुज़श्ता कई दिनों से, कई हफ्तों से ये बाप सिर्फ इंसाफ की तलाश में और अपने बेटे की खबर की तलाश में यहाँ पर हमें मौजूद नज़र आते हैं। अल्लाह इनकी मुश्किलात आसान करें। आगे बढ़ते प्रोग्राम में एक और ख़बर शामिल करेंगे। जहाज़ उड़ाने वाले हमने बहुत से लोग देखे होंगे, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिन नौजवानों से करवा रहे हैं उनके लिए जहाज उड़ाना नहीं बल्कि जहाज बनाना बहुत ज्यादा आसान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद सत्याना रोड में मौजूद ग्राउंड की, जिसे नौजवानों ने फ्लाइंग क्लब बना रखा है। नौजवानों ने कौन कौन से जहाज बनाए हैं और वो किस ऊंचाई तक परवाज करते हैं, किस तरह से करते हैं, तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ बताइए हमें। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, बिल्कुल ये सच कर दिखाया है यहाँ पर अकबाल के कुछ शाहीनों ने। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सत्याना रोड के एक नवाही इलाके जो कि गड्डियाँ के नाम से मशहूर है, मगर ये गड्डियाँ का इलाका के अंदर यहाँ पर जहाज़ों की परवाज़ें देखने में आ रही हैं और एक से बढ़कर एक जहाज़ यहाँ पर तैयार किया हुआ है। ये फैसलाबाद के वो शाहीन जो मुख्तलिफ कारोबारों के साथ, मुख्तलिफ नौकरियों के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ से अपना काम काज छोड़ कर बाकायदा एक दिन उन्होंने प्लान किया होता है और उस दिन पर यहाँ पर आकर बाकायदा इस गड्डियाँ के इस ग्राउंड को यहाँ पर फ्लाइंग क्लब बना दिया जाता है। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं। जी तारक साहब बताइएगा ज़रा अपने प्लेन की खसूसियत बताएं, थोड़ा सा अपने हवाले से बताएं, इस क्लब के हवाले से बताएं कि क्या क्या खासियत है जिस वजह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे सर यहाँ पे आपने खुद भी थोड़ा सा बताया कि ये सारे लोग हॉबीस्ट लोग हैं और सारे मुताल्लिक हैं आरसी फ्लाइंग की हॉबी से, रेडियो कंट्रोल्ड फ्लाइंग। एक्चुअली ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज के मॉडल्स हैं और रेडियो कंट्रोल्ड मॉडल्स हैं, यानी हम इनको मुख्तलिफ टाइप के रेडियोज़ हैं हमारे पास जिनके साथ हम कंट्रोल करते हैं और उड़ाते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपको हमारे साथी दोस्त भाई यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे इन एरो मॉडलिंग यानी इनको कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, बनाते भी हैं और उड़ाते भी हैं, ये इन सब का शौक़ है। और आप यहाँ पे जो प्लेन देख रहे हैं उसमें आपको मेजर 2 कैटेगरीज के प्लेन नज़र आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक नज़र आ रहे हैं, कुछ नाइट्रो नज़र आ रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक प्लेन है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ इनको डिज़ाइन किया गया है। और जो नाइट्रो प्लेन है उनके अंदर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन यूज़ किए गए हैं और उन पर इनको इंजन हैं जो सामान है ये कहीं से इम्पोर्ट करते हैं या यहाँ पे आप लोग खुद से सारा बनाते हैं, उसके हवाले से क्या कहते हैं? इसमें जो तो फ्रेम है, फ्रेम तो सारे लोकली बनाए जाते हैं और लोकली अवेलेबल मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो इंजन्स हैं और रेडियोज़ हैं ये मोस्टली इंपोर्टेड हैं और ये इसी काम के लिए यानी हॉबी रेडियोज़ और हॉबी इंजन्स इनको कहा जाता है। और ये सिंगापुर से और चाइना वगैरह से जो है वो इंपोर्ट होते हैं, हमारे पास आते हैं और मुख्तलिफ तरह के फिर वो एज पर रिक्वायरमेंट उनको बाय किया जाता है और अपने मॉडल्स में यूज़ किया जाता है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आप सब दोस्तों को यहाँ पे इकट्ठे? पायनियर्स थे, लाइक पहले देखा जाता था किसी एक के दुके पार्क में कोई एक बंदा फ्लाई कर रहा होता था, आज इस ग्राउंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आप दोस्त इकट्ठे हुए हैं। किस तरह से आइडिया इकट्ठे हुए, तमाम लोग एक यूनिट बन के यहाँ पर फ्लाइंग कर रहे हैं, ये कहाँ से काम स्टार्ट हुआ? जी बिल्कुल,
یہ ایکچولی ایسا تھا کہ پہلے میں اور نوریز تھے اس فیلڈ میں, ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ جیسے طارق صاحب آپ کے پاس کھڑے, یہ ماشاءاللہ بہت پرانے ہابیسٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے بعد مطلب یہ الگ سے کر رہے تھے, ہمیں نہیں پتہ تھا, ان کو ہمارا نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے. ایسے آہستہ آہستہ میں اور نوریز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ زین بھائی آئے ہیں, حسیب بھائی آئے ہیں, عرفان بھائی آئے ہیں. مطلب وہ چین سے چین نہ, وہ کڑی سے کڑی ملتی گئی آہستہ آہستہ. تو ایسی ملی ہے کہ اب آپ کے سامنے ہے سارا. یہ ایک میں یہ کہتا ہوں ہمارا یہ گروپ نہیں ہے, یہ ایک پھولوں کا بہت ہی پیارا سا گلدستہ ہے. آپ لوگوں نے اپنے اپنے کچھ جیٹس پکڑے ہوئے ہیں, ان کی کیا خاصیتیں ہیں؟ یہ سب کون سے ہیں؟ الیکٹرک ہیں یہ, اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ یہ الیکٹرک پلینز ہیں, ٹھیک ہے. بیٹری آپریٹڈ ہے, ان کے اندر موٹرز لگی ہیں, یہ لگی ہوئی ہے بیٹریز کے اندر, ٹھیک ہے. یہ موٹر ہے اور یہ پروپیلر ہے, ساتھ میں صرف 2 سروس موٹر ہیں. یہ بیسیکلی کتنی اس کی یہ بتائیں, اس کی کوالٹی یہ بتائیں, کتنی ہائٹ تک یہ فلائی کر سکتا ہے, کتنی دیر تک یہ ہوا میں رہ سکتا ہے, اس کی سپیڈ کچھ, اس کی کچھ اس والے سے بتائیں, اس کی اسپیکس بتائیں. ہائٹ یہ تقریباً 500 میٹر گین کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اس کا فلائٹ ٹائم ہے, فلائٹ ڈیوریشن ہے, وہ اپروکسیمیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے بیٹری پہ, بیٹری کون سی یوز کر رہے ہیں. بعض کا 5 منٹ ہے, جو فاسٹ فلائی کرتے ہیں 100C کی بیٹری ہیں, ان کے اندر اگر کم امپیئر کی بیٹری ڈالیں تو 5 منٹ, اگر ہم زیادہ امپیئر کی بیٹری تو ہم کہہ لو 3S کے 2200 mAh کی بیٹری ڈالتے ہیں تو 12 منٹ تک. تھوڑا سا ان کو دکھاتے بھی ہیں آپ لوگ, اگر ہو سکے تو ہمیں کچھ دکھائیں پلین اپنے فلائی کر کے, کہ اسی گراؤنڈ میں یہ لوگ موجود ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں, پلین فلائی کریں جی, دیکھتے ہیں جی. 1 2 3 گو. جی بالکل دیکھیں, بہت ہی خوبصورت پلین ہے, اور ان کی سپیڈ سے دیکھ کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی محنت کے ساتھ ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور ہوا کے اندر جس طریقے سے یہ کلا بازیاں لگاتے ہیں, بالکل دیکھنے کے لیے یہاں بڑی تعداد کے اندر نہ صرف دیہات کے لوگ یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں, بلکہ کچھ بچے دور دراز کے علاقے سے یہاں پر دیکھنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں. ان بچوں سے بھی کچھ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا بات کی ہم لوگ, اور ہم لوگ یہاں پہ یہ پلینس وغیرہ دیکھنے آئے ہیں. یہ بہت زیادہ اچھے لگے ہم لوگوں کو. آپ کو کون کون سا پلین اچھا لگتا ہے یہاں پہ؟ یہ جو ان کا یہ ہے, ایک بڑا والا وہ جو یلو کلر کا پلین ہے وہ والا, اور وہ جو پاکستان والا ہے, 2 ہے. کچھ اور بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے پیارے پیارے سے بچے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ کچھ پلین پکڑے بھی ہوئے ہیں. بہت دور سے ہم آئے ہیں ان پلین کو دیکھنے کے لیے. ہمارے چاچو ہیں, فرانس چاچو, انہوں نے بابا کو کال کی تھی, پھر ہم سارے یہاں پہ آ گئے. بابا نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیتے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ جانا ہے. پھر ہم یہاں پہ آئے تو اتنے زیادہ پلینس یہاں پہ تھے. تو مزہ آ رہا ہے دیکھ کے یہ سب چیزوں کو یہاں پہ؟ ہاں جی, بہت مزہ آ رہا ہے مجھے. اور اب آپ لوگوں کو بھی چاہیے ہوں گے, بابا کو بولنا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے. ہاں جی مجھے چاہیے, بٹ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. پیسے تو بابا دیں گے نا. ہاں جی کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بچے آئے ہوئے ہیں ساتھ, پلین پسند آ گئے ہیں, اب تو لے کے بھی دینے پڑیں گے. ہاں انشاءاللہ ضرور ان کو لے کے دیں گے. بچوں کو ہر خواہش پوری کرنی چاہیے بچوں کی, تو انشاءاللہ جلدی انشاءاللہ بچوں کو میں لے کے دیں. کیا کہہ رہے ہیں آج کی آؤٹنگ کے حوالے؟ بہت زبردست ان لوگوں نے بندوبست کیا ہوا ہے, اور بڑا زبردست ان لوگوں نے یہ سارا اپنی گیدرنگ اور اپنا گلدستہ, جسے کہ دوسرے بھائی نے بولا, بنایا ہے. میرے پیچھے بھی شاید آپ آوازیں سن رہے ہوں گے کہ ایک کے بعد ایک پلین جو ہے یہاں پر اڑایا جا رہا ہے, اور بھرپور طریقے سے فیملیز جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اور بھرپور طریقے سے ان کو بھی انجوائے کروایا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک, یعنی تھوڑا سا مہنگا صحیح, لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا یہ شوق ہے جو کہ ہم نے آج دیکھا اور آپ نے دکھایا. ہمیں بہت شکریہ آپ کا دکھانے کے لیے. اور اسی کے ساتھ پروگرام سے مجھے اور نیا دن کی پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.